भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता एना मूल रूपे अध्याय 2 गीतानो सार श्लोक संख्या 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसां व्यवसाय व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। माताजी भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते।
बलैश्वर्य प्रशक्तानां तयापहत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि क्षमादो न विद्यते। भोग भौतिक सुख भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य प्रत्यय प्रसक्तानाम आसक्त रहनारा तथा આવી વસ્તુઓથી અપહચ્છેત્સામ મોહગ્રસ્ત મનવાળા વ્યવસાયાત્મિકા દૃઢ સંકલ્પ યુક્ત બુદ્ધિ ભગવાનની ભક્તિમય સેવા સમાધો નિયંત્રિત મનમાં ન કદી નહીં વિધ્યતે થાય છે। अनुवाद અને ભાવાર્થ એશી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદા શીલ પ્રભુપાદ કી જય। જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે આસક્તિ ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દૃઢ સંકલ્પ થતો નથી। એક વખત બોલજો બધા। જે મનુષ્ય इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य प्रत्ये अतिशय आसक्ति धरावे छे तथा आवी वस्तुओथी मोहग्रस्त थई जाय छे, तेमना मनमा परमेश्वरनी भक्तिमय सेवा विषे दृढ़ संकल्प थतो नथी। भावार्थ समाधि नो अर्थ थाय छे स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्त्य अनुसार सम्यग्र आदिये अस्मितः आत्म तत्व यथात्मी मन। मन ज्यारे आत्मा ने ओळखवा यथार्थ समजवामां स्थिर बने छे त्यारे तेने समाधि कहे छे। जे मनुष्य भौतिक विषय भोगमां रुचि धरावनारा छे तेमने माटे समाधि कदापि शक्य नथी अने जेओ आवी क्षणिक वस्तुओथी मोहग्रस्त थई जाय छे तेमने माटे पण समाधि शक्य नथी। भौतिक शक्ति अर्थात मायानी प्रक्रिया द्वारा तेओ ओछा के वत्ता अंशे दूषित थयेला होय छे। ओम ज्ञानंदज्ञानंदज्वालचक्षुरमुर्विलम्बन तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपदानं ददाति स्वज्ञानम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं पङ्कजं सावधूतं हरिं सहितं कृष्णचैतन्यमेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगललिताशंसाश्व। हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश्वरनाथ कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बधाने सोमवारना प्रोग्राममां स्वागत छे। भगवद गीता एना मूल रूपे अध्याय 2 श्लोक संख्या આપણે 44 પર પહોંચી ગયા છે। વિશેષ સેવા આગળની જે શ્લોકો આપણે જોયા થોડો ઘણો સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશ। આગળના આપણે જે શ્લોકો જોયા તેમાં આપણે બધા જે રેગ્યુલર ભક્તો આવે છે અથવા જે કોઈ આજે નવા આવ્યા છે
તે લોકો કેવી રીતે આને સમજી શકે એ માટે થોડુંક રિપીટ આગળના શ્લોકમાં આપણે જઈશું. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં ગીતાનો સાર કહે છે. ખ્યાલ છે ને બધાને? આજે અધ્યાયનું નામ છે એ ગીતાનો સાર છે. આમાં ભગવાન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાતો કરે છે, શોર્ટમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ. આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું, હમણાં થોડાક સમય પહેલા અરવિંદાસ પ્રભુ આવ્યા હતા. અરવિંદાસ પ્રભુએ પણ સમજાવ્યું હતું ક્યાં જવું છે આપણે. ખબર છે ને ક્યાં જવું છે આપણે? સ્વર્ગલોક જવું છે કે પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવવું છે? કઈ જગ્યા પર જવું છે તે આપણે નક્કી કરવું પડશે. ભગવાન આ સમજાવે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને હવે આત્માના લેવલ પર આપણે આત્માના વિશે શ્લોકો સમજ્યા પછી ભગવાન આગળ આગળ સમજાવતા જાય છે કે પુણ્ય કર્મ કરવાથી આપણે સ્વર્ગમાં જશું. અને અલગ અલગ વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિ રે કરુનંદન, આગળ આપણે 41માં શ્લોકમાં જોયું, બહુ શાખા અનંતસ્ય. આ જે ઝાડ છે ને, આ ઝાડની ડાળીઓ બધી બહુ બધી શાખામાં ફેલાયેલી છે. તો કઈ શાખા એટલે ક્યાં જશું આપણે? દેવતાઓના ધામમાં જશું, ગંધર્વ લોકમાં જશું, સ્વર્ગલોકમાં જશું, પાતાળ લોકમાં જશું, નરકમાં જશું? એ નક્કી કરવાનું ભગવાન અહીંયા આગળ સમજાવ્યું આને સ્પષ્ટ કે કઈ શાખામાં. કેમ કે આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? અનેક શાખામાં વેચાયેલી છે. અલગ અલગ શાખામાં આપણી બુદ્ધિ વેચાયેલી છે. જોઈએ છે આપણે બધા કે કોઈ હોસ્પિટલ બનાવી રહ્યું છે, કોઈ સ્કૂલો બનાવી રહ્યું છે, કોઈ ભૂખ્યાને ભોજન આપી રહ્યું છે, તો પુણ્ય કર્મ કરી રહ્યા છે. તો આ બધાની ગતિ શું થશે? એમ એટલે અલગ ગતિ થશે બધાની. જેવા કર્મો છે એવી રીતે અલગ એટલે બહુ શાખા, બહુ બધી શાખાઓમાં વિભક્ત છે. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. પછી ભગવાને આગળ શું કીધું કે અલ્પ જ્ઞાની મનુષ્યો, ત્યાં ભગવાન પાછું કટ કરી દીધું. ભગવાને શું સમજાવ્યું આગળ? અલગ જગ્યાએ જશે પાછું. અલ્પ જ્ઞાની મનુષ્યો વેદોની અલંકારિક ભાષામાં, કેમ કે વેદોમાં બહુ બધું સમજાવ્યું છે, અલગ વસ્તુ સમજાવ્યું છે કે તમે આ યજ્ઞ કરશો તો આ ફાયદો થશે, તમે આ વસ્તુ કરશો તો આ ફાયદો થશે. તો પ્રભુપાદજી અને ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ કરી દીધું કે અલ્પ જ્ઞાની મનુષ્યો વેદોની અલંકારિક વાણી પ્રત્યે આકર્ષિત થશે. ને ભગવાન અહીંયા આ શ્લોકમાં પાછું સમજાવી રહ્યા છે. અહીંયા શું કરે છે ભગવાન? એક કુવાડી મારીને એક ડાળીને જેમ કટકા કરી નાખે ને, એક ઘાને બે કટકા કહેવાય ને, અહીંયા કટકા કરી નાખે છે સીધા. ભગવાન આ નોકું કરે. શું કહે છે? ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ. જે લોકોની ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા છે એ લોકોના મનમાં ભગવાન વિશે ક્યારે પણ ખ્યાલ નહીં આવશે. ભગવાન અહીંયા એક આગળ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે દરેક વ્યક્તિ દેહાત્મ ભાવમાં છે. જે દેહ છે ને એને જ પોતાનું સર્વસ્વ માની રહ્યા છે. આ દેહાત્મ ભાવને કારણે એ લોકોને માયા શક્તિ પકડમાં રાખે. માયા શક્તિ ભગવાનની એટલી પ્રબળ છે કે જે વ્યક્તિને આ જગતમાંથી નીકળવું જ નથી એને દેહાત્મ ભાવમાં રાખે. દેહાત્મ ભાવ. ભગવાને આ જગતનું સર્જન કર્યું છે. સર્જનનો મુખ્ય હેતુ છે, આ ગવર્મેન્ટ છે, આ ગવર્મેન્ટ ભારત સરકાર, કોઈ બી દેશની સરકાર, એને એક જેલ બનાવ્યું છે ગુનેગારોને પૂરવા માટે. જો આ દેશની અંદર ગુનો જ નહીં થાય તો કઈ, તો જેલની જરૂર પડે કઈ નહીં. તો બ્રહ્માંડે ભમિતે કોનો ભાગ્યવાન જીવ. આ બ્રહ્માંડમાં કરોડો જીવો ભટકી રહ્યા છે, તો આ જીવોના માટે પણ એક જેલ બનાવી છે. ને ભગવાન કહે છે અશાશ્વતમ દુઃખાલય જગત. આ દુઃખ વાળું જગત છે. આ દુઃખ વાળા જગતમાં જીવાત્મા હોય છે.
અને આ જીવાત્માને બહાર કાઢવા માટે ભગવાન પ્રભુપાદ જેવા આચાર્યોને, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા કોઈ ભક્તો છે, અને એ લોકો આપણને આ વિશે જ્ઞાન આપે છે. ભગવદ્ ગીતાનું આ જ્ઞાન આપણી પાસે જે આવી રહ્યું છે ભગવાનના મુખેથી, તે આપણી પાસે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પાસેથી આવી રહ્યું છે. આપણે બહુ ભાગ્યશાળી જીવો છે, આપણે બહુ ભાગ્યશાળી જીવો છે કે આપણે અહીંયા સત્સંગમાં બેઠા છે. ને જે લોકો, એ લોકોનું દુર્ભાગ્ય ઓછું છે, જે લોકોને ખબર નથી, એ લોકોનું મન કેવું છે, ભગવાન કે મોહગ્રસ્ત વાળું છે. મોહગ્રસ્ત, એ લોકોને ભોગ ભોગવવો છે, આનંદ કરવો છે. આ આનંદમાં કાંઈ છે નહીં. આ ભક્તો છે એ પણ આનંદ કરી રહ્યા છે, ભગવાનના નામનું કીર્તન કરી રહ્યા છે, પ્રસાદ વિતરણ કરી રહ્યા છે, પુસ્તકોનું વિતરણ કરી રહ્યા છે, જપ કરી રહ્યા છે, ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે. એમાં પણ આનંદ જ છે. આનંદ આવે તો જ માણસ કોઈ પણ કાર્ય કરે ને. તો આ ભોગ ભોગવવા વાળા માણસોને કાંઈ આનંદ નહીં આવતો હોય, પણ વ્યર્થ જીવન ગવાવી રહ્યા છે. અને પ્રભુપાદ જેવા અને ભક્તો એ લોકોને કહે છે કે લો ભગવદ્ ગીતા વાંચો, લો 2 માળા કરો. ભોગેશ્વરે પ્રસક્તા નામ, આ ભોગમાં એટલા આસક્ત વ્યક્તિઓ છે, એ લોકોના મનમાં ક્યારે પણ આ સંકલ્પ થશે નહીં. ભગવાન આ કટ કરી દી સીધું કે ચાલો હું ભગવાનના મંદિરે જાઉં. તમે જોયું કોઈ દિવસ કરોડપતિ હોય, કરોડપતિ વ્યક્તિ અહીંયા આવે, કીર્તન કરે, અબજોપતિ, હમણાં જોયું આ મોટો માલિક, મોટો જીઓનો માલિક, કેટલો મોટો છોકરાઓના લગ્ન, કેટલો ઐશ્વર્ય ધમ ધમાટી કરી મૂકે પૈસાનો. તો એ લોકોના મનમાં વિચાર નહીં આવે, એ લોકોના પાસે ટાઈમ જ નથી, એ લોકોના પાસે ટાઈમ જ નથી. એ લોકોની પાસે એટલું ધન ને એટલું એંગેજ છે એ લોકો એવા કાર્યોની અંદર કે બસ આનંદ આનંદ, આ કરીશું, એ કરીશું, આ કરીશું, હજી 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 હજી. એટલે આ ભોગ ભોગવવામાં જે લોકો પડેલા છે, એ લોકોના મનમાં ક્યારે ભગવાન વિશે, ભગવાન કોણ છે, આપણે કોણ છે, ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે, આ વસ્તુનો ક્યારેય ખ્યાલ નહીં આવે. ભગવાન આ સ્પષ્ટ કહે છે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, જેનું મન વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, દૃઢ સંકલ્પ યુક્ત, જેનું મન ભગવાનમાં લાગશે, એ દૃઢ સંકલ્પ કરશે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, આપણે એના દાસ છીએ અને એમની સેવા કરવી એ જ આપણું જીવનનો ધ્યેય છે. આ દૃઢ સંકલ્પ જ્યાં સુધી નહીં થાય ને, ત્યાં સુધી એ લોકો ભોગ ભોગવવામાં જતા રહેશે. અને આ ભોગ ભોગવવામાંથી બહાર કાઢવા માટે જ આવા ભગવદ્ ગીતા આ યુગ માટે આપણને મળી છે. પ્રભુપાદજી એક શ્લોકમાં ભાવાર્થમાં લખે છે, આગળ 11મા અધ્યાયમાં શ્લોકમાં છે, પ્રભુપાદજી લખે છે કે સમાધિ કોને કહેવાય છે? કે છે કે શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક તેમની પૂજા કરે છે ભગવાનની, અને યોગમાં સર્વાધિક સિદ્ધ ગણવો જોઈએ. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પરાયણ થઈ જાય છે, તેને ભૌતિક કાર્ય હોતા નથી. જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પરાયણ થઈ જાય, જેને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા લાગે, જેને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં શ્રદ્ધા હોય, પુણ્ય કર્મોના કારણે એને ભક્તોનો સંગ થાય, તો આવા લોકોને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા બેસે. અને કહે છે કે કૃષ્ણ પ્રીત્યત કાર્ય કરવામાં આવે છે, ને શુદ્ધ ભક્ત નિરંતર કાર્ય કરતા રહે છે. કોઈ વાર તે કીર્તન કરે છે, કોઈ વાર શ્રવણ કરે છે, કૃષ્ણ વિશે ગ્રંથ વાંચે છે, ક્યારેક પ્રસાદ તૈયાર કરે છે, પ્રસાદ વિતરણ કરે છે, અને કૃષ્ણ માટે બજારમાં વસ્તુ ખરીદવા જાય છે. આ માઇક છે ને, હમણાં કાલે જ આવ્યું છે. આ માઇક હતું ને સ્ટેન્ડ, ભક્તો આ સ્ટેન્ડ લેવા માટે બજારમાં જાય, દુકાને દુકાને આંટા મારે. કેવી રીતે એમ આ નવું આવ્યું છે. ભક્તો આવી રીતના ભગવાન માટે
ભગવાનની સેવા અર્થ માટે વસ્તુની ખરીદી કરવા જાય, તો કોઈ વખતે મંદિરની સફાઈ કરે. મંદિર માર્જન હમણાં આવી રહ્યું છે, જગન્નાથ ભગવાન ગુંડીચા માર્જન, જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રાના આગલે દિવસે છે, તો કોઈ વખતે મંદિરમાં સફાઈ કરવા માટે જાય છે. કદી મંદિરમાં વાસણ ધોવા જાય છે. મહિનામાં એક વખત મંદિરે સેવા હોય, વાસણ સફાઈ કરવાની, પીરસવાની સેવા, પછી 56 ભોગની સેવા. હમણાં તહેવાર જયારે ફેસ્ટિવલ આવે ત્યારે ભક્તો રાતે વાસણ ધોવા જાય, કિચન સાફ કરવા જાય, મંદિર માર્જન કરવા જાય, વાસણ ધોવા જાય. તો કૃષ્ણ સંબંધી પ્રવૃત્તિના કાર્ય સિવાય અન્ય કોઈ એના પાસે કોઈ કાર્ય રહેતું નથી. આવું કર્મ એ જ પૂર્ણ સમાધિ કહેવાય છે. પ્રભુપાદજી લખે છે આવું જે કાર્ય છે ને એને સમાધિ કહેવાય. અને અત્યારે સમાધિ નો મતલબ છે યોગા કરવા, કોઈ લાઈટ પર આમ ધ્યાન કરીને આમ ઊંડા ઊંડા શ્વાસ લેવાના, એટલે એને સમાધિ કહેવાય. પણ મન છે ને ચંચળ છે, ભગવાન આગળ સમજાવે છે આ મન છે ને ચંચળ છે, ક્યારે સ્થિર બેસશે નહીં. અમારો છોકરો વાસુદેવ છે ને સ્થિર નહીં બે, કૂદાકૂદ કર્યા જ કરશે. એવી રીતના મન ચંચળ છે, સ્થિર નહીં બે. પણ મનની ઉપર બુદ્ધિ છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે બુદ્ધિ. મનને ભટકવા દો, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જવા દો મનને, પણ બુદ્ધિને કૃષ્ણ ભાવના રૂપમાં સ્થિર કરવાની છે. બુદ્ધિને કૃષ્ણ ભાવના રૂપમાં સ્થિર કરવાની છે, એને સમાધિ કહેવાય છે. ભગવાન અહીંયા બે સમજાયું. એક ભોગ ઐશ્વર્ય વાળાની વાત કરી, એને સાઈડ કરી નાખ્યા, અને એકને સમાધિ વાળાને વાત કરી. સમાધિ કેને સમજાયું ને મેં, કે સમાધિ કેને કહેવાય છે, કે જે ભગવાનના કાર્યોમાં લાગી જાય છે એને સમાધિ કહે છે. અને એક વરસાદ આવે છે, કાલે વરસાદ બહુ પડ્યો, વરસાદ, ભજીયા બનાવો, આનંદ, નાઓ, એન્જોય, આનંદ. લોકો તો ક્યાં સાપુતારા ને કયું છે માથેરાન, કેટલું દૂર, બધું પહાડો પર, હિલ સ્ટેશન પર ફરવા ગયા, એન્જોયમાં. અને ભક્તો વરસાદમાં, મારા મહારીતિ પ્રભુ આટલા ગોઠણ સુધી, કળ સુધી પાણીમાં, પુસ્તકો લઈને. લોકોને ભય છે, લોકોને ભય છે, વરસાદ છે, ક્યાં જવું આમાં. પણ ભક્તો નિર્ભય થઈને, કોઈ ભય નથી. આ એક મોકો છે કે એમને ઘરે જઈને પુસ્તકો આપો. કયું પુસ્તક? આ ભગવદ્ ગીતા. કે આ પુસ્તક વાંચીને એનામાં શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણની શક્તિ આવશે. એને ખ્યાલ આવશે કે વાસ્તવમાં આપણો સંબંધ ભગવાન સાથે છે. પ્રભુપાદજી એવી ટીકા લખી છે ભગવદ્ ગીતાના એક એક શ્લોક પર. આમાં લખે છે કે જે મનુષ્ય ભૌતિક વિષય ભોગમાં રુચિ ધરાવનારા છે, આ લોકોને બહાર કાઢવાના છે. અને આ લોકોને બહાર કોણ કાઢી શકે? ભક્તો જ બહાર કાઢી શકે. આ જગતમાં એનાથી વિશેષ બીજું કોઈ કાર્ય નહીં. પ્રભુપાદજી આ મિશનને એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણ્યું, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. મારા પુસ્તકોનું વિતરણ કરો. આ પુસ્તકોના વિતરણ માત્રથી દરેક કાર્ય સિદ્ધ થઈ જશે. પ્રભુજી હમણાં સમજાવતા હતા કે અત્યારે લોકો એક આંદોલનમાં લાગેલા છે, ગૌ રક્ષા, કે ગાયોનું રક્ષણ કરવું એમ. પણ ગાયોનું રક્ષણ કરવામાં તમારે એક અલગ લાઈન જવી પડશે. પછી કે છે કે એક બીજું દવાખાનું, એક અલગ લાઈન જવી પડશે. એક કાર્ય, બીજું કાર્ય, ત્રીજું કાર્ય. પણ પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો વાંચવાથી વ્યક્તિ ભક્ત બની જશે. અને જેવો ભક્ત બનશે ને એટલે ગાયોને તો કતલખાને નહીં મોકલે, અને ગાયોની મહિમાને સમજી જશે, ગાયોના દૂધની મહિમાને સમજી જશે. આખું ચેન્જ થઈ જશે. કઈ અલગ નવું પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી, બસ ભક્ત બનો. અને ભક્ત બનાવવા માટે પ્રભુપાદજીના અહીંયા કેટલા શિષ્યો છે, અને કેટલા એમના શિષ્યોના શિષ્યો આ પરંપરાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. કોના માટે? જે લોકો ભોગ ભોગવવામાં પડેલા છે.
ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે તમને બહુ બધા મોકા મળશે, બહુ જન્મ મળશે, પણ આ શરીર, મનુષ્ય શરીર વારે ઘડીએ નહીં મળે. આ એક બહુ મોટો દુર્લભ મનુષ્ય જીવન છે. આને તક તમે ગુમાવશો નહીં. નહીં તો અત્યારે મેચ પણ ચાલે છે, આનંદ આનંદ જ છે. તમને આ વિષયમાં કોઈ કહેશે નહીં કે તમે આમાંથી બહાર નીકળો. પશુ શરીરમાં જયારે તમે જાશો, પશુ શરીરમાં વ્યક્તિ જાશે, જીવાત્મા, સિંહનું શરીર મળશે ત્યારે ખૂબ માંસ ખાવું પડશે, ત્યારે તમને કોઈ પાપ નહીં લાગશે. પણ મનુષ્ય શરીરની અંદર જો માંસ ખાશે તો પાપ લાગશે. મનુષ્ય શરીરની અંદર નશો કરશે તો પણ એનું ભોગવવું પડશે. અલગ 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 કાર્યની અંદર પણ ભગવાનનું નામ, ભગવાનની સેવા આ જો કરશો તો પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, ફરી ફરી આ જન્મ, આ જગતની અંદર પાછું નહીં આવવું પડે. એટલે ભગવાન આ શ્લોકમાં સમજાવી રહ્યા છે આ બે વસ્તુ. શું? કે બુદ્ધિને સ્થિર કરો. શેમાં સ્થિર કરવાની છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃત પરાયણમાં. શ્રવણ કરો. શ્રવણ પરીક્ષિત મહારાજે શ્રવણ કર્યું હતું, ઉદાહરણ છે. તો શ્રવણ કરવાથી આપણી આ જે ઇન્દ્રિયો છે તે કંટ્રોલમાં આવશે. હમણાં એક પ્રભુજી પાસે એક કોટેશન હતું, એક કોઈ અભક્ત હોય, અહીંયા મેં સમજાવ્યું, આમાં બે વસ્તુની એક વાત થઈ. એક ભૌતિકવાદી વ્યક્તિ અને એક આધ્યાત્મિકવાદી વ્યક્તિ. ભૌતિક વ્યક્તિ જે છે એને આનંદ કરવામાં જ મજા છે, અને આધ્યાત્મિકવાદી છે તેને ભગવાનની સેવા કરવામાં આનંદ છે. તો ભૌતિકવાદી વ્યક્તિ છે એ એમ જ સમજે છે કે બધું આનંદ 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 જ છે, બધું કઈ છે નહીં. પણ એના હૃદય ઉપર જે છે ને બહુ ધૂળ લાગેલી હોય, એ ખબર નથી પડતી. આ જે કાચ છે ને, આ કાચ ઉપર બહુ બધી ધૂળ લાગેલી હોય, એટલે આપણો ચહેરો બરાબર ના દેખાય. તો એને છે ને તો સાફ કરવો પડે. તો પ્રભુજી સમજાવતા હતા, આ કાચ ઉપર તો ધૂળ તો સાફ કરી હતી, તો સૂર્યપ્રકાશ તો અંદર ચોખ્ખો આવવો જોઈતો હતો, પણ આવતો નથી. એમ તો કીધું કે ચોમાસું આવ્યું ને તો કાચની બાજુમાં ઝાડ છે. આ વરસાદને કારણે આ ઝાડ ઉપર છે ને પાંદડા ઉપર ઝીણી ઝીણી ધૂળ હતી. આ ધૂળ પાછી લાગી ગઈ છે. સાફ કરેલો તો પાછી ધૂળ લાગી ગઈ ને. તો જ્યાં સુધી આ જગતની અંદર છે ને ભગવાનની સેવા કાર્યમાં નિયુક્ત નહીં થાશું ને, ત્યાં સુધી ચોમાસું આવશે, વાવાઝોડું આવશે, ઉનાળો આવશે, આપણા દરેક કાર્યોની અંદર આપણા હૃદય પર ધૂળ લાગતી જશે. આપણને ખબર નહીં પડે. આપણને એવું લાગશે હું તો ભજન કરી રહ્યો છું, હું તો આ કરી રહ્યો છું, આ કરી રહ્યો છું, પણ ખરેખર આપણા હૃદય પર ધૂળ લાગતી જતી હશે. જો ભક્તિમય સેવામાં એકદમ પ્રવૃત્ત નહીં થાશું, આજે પ્રભુપાદજી નામના કોટેશનમાં કીધું ને, ભગવાનની સેવામાં દૃઢ સંકલ્પ નહીં થાય ને ત્યાં સુધી આ ધૂળ જાશે નહીં. અને આ ધૂળ મટાવવા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નું કીર્તન કરવું પડશે. રોજ રેગ્યુલર 16 માળા કરવી પડશે. 4 નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. માંસાહાર નહીં, જુગાર નહીં, નશો નહીં, વ્યભિચાર નહીં. આટલું કરવાથી આપણે પુનઃ પહેલા તો માણસ બની જાય. માણસ, ભક્ત તો પછી. ભક્ત ક્યારે બનશું? કે સર્વભૂતેષુ જીવો પ્રત્યે જયારે આપણને દયા પ્રગટ થાય, દરેક જીવો પ્રત્યે દયા પ્રગટ થાય. કઈ દયા? પ્રભુપાદજી આ શીખવાડ્યું છે કે દરેક વ્યક્તિ જન્મ મૃત્યુના જરા વ્યાધિમાં ફસાયો છે. તો આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી બહાર કાઢવા માટે આ દયા છે. નારદજી છે ને તો આ દયા કરે, પ્રહલાદ મહારાજ દયા કરે, આ દયા કરે અને જોખમ ખેડે. કયું જોખમ ખેડે?
ગમે તે પરિસ્થિતિની અંદર ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરવાનો, આ બુદ્ધિની વાત છે. આ બુદ્ધિ ક્લિયર થવી જોઈએ. કોઈ બી પરિસ્થિતિની અંદર આ આપણે મિશન છે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લોકોની બુદ્ધિને સ્થિર કરવી. આ બુદ્ધિને સ્થિર કરવા માટે જોખમ ખેડવું પડશે. જો હું પણ ચોમાસું છે એમ કરીને ઘરે પડ્યો રહું તો એનો કોઈ મતલબ નથી. તો હું પણ પછી ભૌતિકવાદીમાં જ ચાલ્યા જાય. ધીરે ધીરે માયા શું કરશે? દેહાત્મ ભાવમાં લઈ જશે આપણને. તો આ જોખમ ખેડવું પડશે ભક્તોએ. અને આ બુદ્ધિ ત્યારે આપણી સ્થિર થશે. વાસણ માંજવાની છે સેવા, સફાઈ કરવાની સેવા છે, પછી પ્રચાર કરવાની. આ સત્સંગની અંદર કોઈ બી આપણી પ્રવૃત્તિ હોય એની અંદર સેવા પ્રવૃત્તિમાં અહીંયા લીડર છે હરિદામોદર પ્રભુ, એની પાસે બહુ બધી સેવા છે. એમની ઉપર પણ એક લીડર છે, એમની પાસે બી બહુ બધી સેવા છે. જો આ સેવામાં આપણે નિયુક્ત રહીશું ને તો આ ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાઓ છે ને ચાલી જશે. અહીંયા શું પ્રોબ્લેમ છે? અહીંયા કાંઈ નથી. અહીંયા 10-15 જણા, 15-20 જણા કરતા કરતા 100 જણા થઈ ગયા. બધાને પ્રસાદ મળે છે. માતાજીઓ બહુ વ્યવસ્થિત ભગવાનને અર્પણ કરેલો પ્રસાદ. જો આ પ્રસાદ ખાઈશું ને તો આપણી બુદ્ધિ સ્થિર થશે, આપણી જીભ સ્થિર થશે અને ભગવાનનું નામ લેવામાં આપણે સક્ષમ થઈશું. જે કાંઈ બજારમાં જે કાંઈ વસ્તુ મળી રહ્યું છે ને એ ભગવાનને અર્પણ કરેલી વસ્તુ હોતી નથી. અને આવી વસ્તુ ખાવી એ પાપ છે. ભગવાન 3જા અધ્યાયમાં સમજાવશે આગળ. તો આવી પાપ વાળી વસ્તુ ખાવાથી, ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છાઓથી આપણું મન ક્યારેય પણ ભગવાનમાં લાગશે નહીં. અહીંયા બે ભાગ કરી દીધા ભગવાને. આગળ શ્લોકમાં સમજાયું કે બહુ શાખા, જો બહુ શાખામાં વિભક્ત હશે તો પણ નહીં મેળ આવે. અને અહીંયા સ્પષ્ટ છે કે વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિ, કૃષ્ણ ભાવનામાં સ્થિર થઈ જાઓ, ભોગ ભોગવવામાં સ્થિર થઈ જાઓ. ભોગ ભોગવવામાં સ્થિર થશો તો પુનર્જન્મ. એ મનુષ્ય શરીર કોઈ કામનું નથી. આવ્યા ગયા. એટલે આ સત્સંગ એટલા માટે ચાલે છે કે આપણી બુદ્ધિને સ્થિર કરવા માટે ચાલે છે. અહીંયાથી અલગ અલગ વક્તાઓ આવશે અને આપણને એવું સમજાવવામાં આવશે કે જે ભગવદ્ ગીતાની અંદર પ્રભુપાદે સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. એક શ્લોકને વિગતવાર આપણે સમજતા જઈશું તો ખ્યાલ આવશે. તો આ મંદિર માર્જન કરવાથી આપણું હૃદય સાફ થશે, આપણું હૃદય સાફ થશે. નહીતર જો આપણે આ કાર્યમાં નહીં લાગશું તો ભોગ ભોગવવામાં ચાલ્યા જશે. અને આપણે જોઈએ છે જેટલા લોકો ભોગ ભોગવવામાં પડેલા છે તે લોકોના પાસે તમે જાય, કાલે વરસાદ હતો, ભજીયા ખાતા હતા. ભજીયા તો ભક્તોએ પણ બનાવીને ખાધા. હા, રામજી મંદિર સેન્ટરે પણ ભક્તોએ ભજીયા બનાવ્યા હતા. અહીંયા પણ ભક્તોએ ભજીયા બનાવ્યા હતા, પ્રસાદ ખાધો. પણ કાર્ય શું કર્યું? ભગવાનના નામનો પ્રચાર કર્યો, જોખમ ખેડીને પણ. તો આનાથી આપણી બુદ્ધિ સ્થિર થશે. અને ભોગ ભોગવનારા લોકોએ પણ ભોગ ભોગવ્યો, એ લોકોએ પણ ભજીયા બનાવીને ખાધા, પણ એ લોકોનું મન ભગવાનમાં નહીં લાગે. અહીંયા ભગવાન કે એ લોકોને સમાધિ વિધિ હતી, એ લોકોની સમાધિમાં નહીં આવે. કેમ કે એ લોકો શું સમજે છે કે રાત છે ને એ આનંદ માટે છે. ભગવાન આગળ સમજાય યોગીઓની. અહીંયા શું કહે છે? સમાધિ વિધિ હતી. આ જે યોગી હોય ને એ લોકોની સમાધિ લાગે. જે આધ્યાત્મિકવાદી હોય ને એ લોકોને સમાધિ લાગે. સાંજ પડે, સુઈ જાઓ, સવારે વહેલું ઉઠવાનું છે, જપ કરવાના છે, રીડિંગ કરવાનું છે. અને ભૌતિકવાદી હોય છે, સાંજ પડે ચાલો રાતના લાઈવ ખમણ મળે છે ભાઈ, લાઈવ રાતના. એટલે ભાઈ રાતના 12 વાગે દુકાન ખુલે એ લોકોની. હવે એ લોકોને તમે સમજાવવા જાઓ શું થાય? હવે કેમ કે દિવસના તો સુવામાં જાય, દિવસ
સુવામાં જાય. 11 વાગે ઉઠવા વાળા અમે પણ એવા જ હતા, 10-11 વાગે ઉઠવા વાળા. પણ ભગવાનની વિશેષ કૃપા અને ભક્તોનો એનાથી વિશેષ કૃપા. અમારે એક અહીંયા લીડર એક આવે છે વલ્લભ વિદ્યાનગર થી, રાધિકા રમણ પ્રભુ. આ રાધિકા રમણ પ્રભુ અમે હીરામાં સાથે કામ કરતા હતા ને, તો 15 વર્ષ પહેલા મને જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રામાં લઈ ગયા. આ જગન્નાથ ભગવાન કેવા હોય મને ખબર નહોતી કઈ. રથયાત્રા મહોત્સવમાં મેં કોઈ દિવસ ગયા નહોતા. આ જગન્નાથ રથયાત્રા મહોત્સવમાં લઈ ગયા અને ત્યાં મને એક ભગવદ ગીતા આપી દીધી. અને આ ભગવદ ગીતા વાંચી પછી મેં સારું લાગ્યું, બીજી વખત વાંચી. અને બીજે વર્ષે તો જગન્નાથ રથયાત્રામાં બહુ જોરથી ઉત્સાહથી. તો ભગવાન રથયાત્રા મહોત્સવમાં જે આવે છે, ભગવાન જે રથમાં બહાર નીકળે છે મંદિરમાં દર્શન આપવા માટે, કોના માટે? આ જે લોકો ભૌતિક ભોગમાં જે લોકો પડ્યા છે ને, એ લોકોના પર કૃપા કરવા માટે ભગવાન આવે છે. કદાચ જો દર્શન કરે, રથમાં ભગવાન આવતા હોય અને દર્શન કરે વ્યક્તિ, તો પણ એને બહુ મોટો લાભ થાય છે. પ્રણામ કરે એને પણ લાભ થાય. દર્શન પ્રભુપાદજી એવું ઈચ્છતા હતા. પ્રભુપાદજી એક વખત, પ્રભુપાદજીનું કોટેશન છે, પ્રભુપાદજી વિદેશમાં એક બારીમાંથી રોડ ઉપર ટ્રાફિક હતું તો જોઈ રહ્યા હતા. તો એક ભક્ત એમને કીધું કે તમે તો નીચે ટ્રાફિક છે એ જોવો છો એમ. તો પ્રભુપાદજી કે ના, એ જે ટ્રક છે ને મોટો, એ ટ્રકને લીધે ટ્રાફિક થયું છે. જો આવો ટ્રક છે ને રથયાત્રા મહોત્સવમાં હોય ને, તો બહુ બધા લોકો છે ને તો ભગવાનના દર્શન કરી શકે એમ. બહુ ટ્રાફિક થવું જોઈએ એમ. તો પ્રભુપાદજીની આ કૃપા હતી. પ્રભુપાદજીની ચેતના કેવી હતી કે લોકો ભગવાનના દર્શન કરે વધારેમાં વધારે. તો આજે પણ સુરતની અંદર રથયાત્રા મહોત્સવ થાય છે. તો આ લોકોને દર્શન દેવા માટે પ્રભુપાદજી વિદેશમાં પણ રથયાત્રાઓ કાઢે, સુરતમાં તો નીકળે છે, પણ વિશ્વના દરેક ખૂણે પ્રભુપાદજી જગન્નાથજી ભગવાનને લઈ ગયા. આજે વિશ્વના દરેક દેશોની અંદર જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રા નીકળે છે. જાપાન હોય, અમેરિકા હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, કોઈ પણ દેશ, આ રથયાત્રા મહોત્સવ ની અંદર હજારો લોકો દર્શન કરે છે અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવાનના આ પુસ્તકોનું વિતરણ કરે છે. અને એ લોકો બુક્સ વાંચે છે અને એ લોકોને ખબર પડે છે કૃષ્ણ ભગવાન છે, અને એ લોકોના સેવામાં લાગી જાય છે. વિદેશોમાં તો જાહેર રજાઓ થવા માંડી હવે રથયાત્રા મહોત્સવમાં. આપણે પણ આ વખતે જાહેર રજા છે સુરતમાં 7 તારીખે રવિવાર. હા, રજા. તો કેટલા લોકો રથયાત્રા મહોત્સવમાં જોડાવાના છે? હાથ ઉપર કરો તો કેટલા લોકો આવવાના? બધા જ. તો આ ભગવાનની કૃપા મળશે જો તમે રથયાત્રા મહોત્સવમાં ભગવાનના દર્શન કરશો. પણ ભગવાન તમને જોવે ને એવું કાર્ય કરજો. તમારે ભગવાનને તમે જો ને એવું નહીં, ભગવાન તમને જોયા કરે. ભક્તની ચેતના કેવું હોય કે આપણે એવું કઈ કાર્ય કરીએ કે ભગવાન આપણને જોયા કરે. એવું નથી કે રથની હાથે ચાલ્યા જ કરવાનું એટલે ભગવાન જો 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 મારી આમ જો, એવું નહીં. કોઈ પણ રસ્તા પાછળ પણ તમે કોઈને ભગવદ ગીતા વિશે સમજાવતા હશો ને, આપશો એક પુસ્તક ખાલી નાનામાં નાનું, પ્રભુપાદજીનું એક પુસ્તક પણ આપતા હશો તો ભગવાન એ જોતા હશે કે મારો ભક્ત એક પુસ્તકનો પ્રચાર કરી રહ્યો છે. અને કયો પ્રચાર? કે જે ભગવત ધામ સુધી લઈ જાય આ પુસ્તક આપણને. પ્રભુપાદજી આ પુસ્તકના માધ્યમથી આપણને ભગવત ધામ સુધી લઈ જશે. બસ ખાલી આપણે એટલું જ કરવાનું છું, દૃઢ સંકલ્પ થવાનો છે. આપણે દૃઢ સંકલ્પ યુક્ત બુદ્ધિ આપણે થવાની છે, કરવાની છે. કૃષ્ણ સેવા. અહીંયા બીજું કાંઈ સમજાવવામાં નથી આવતું. આપણે બુદ્ધિને કેમાં લગાવવાની છે? ભગવાનમાં લગાવવાની છે. આ હરિદામોદર પ્રભુ કાંઈ એવું નથી કહેતા કે હાલો હાઈવે રોડ ઉપર હોટલમાં ખાવા, નહીં.
બધાને કૃષ્ણ પ્રસાદ અહીંયા જ ખવડાવે છે, ભક્તોના હાથે બનાવે છે. તમે 16 માલા કરો, દીક્ષા અપાવે છે, શરણાગત કરાવે છે જીવોને. ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચેનો સંબંધ જોઈન્ટ કરાવે છે. તમને એવી એવી આપણી ચેતના, આપણી જે કોન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર કરાવે છે અહીંયાથી. તો આ મિશન છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું, કે લોકોને ભગવાન સુધી જોડવા. તો આ રથયાત્રા મહોત્સવ એ માટે આવે છે કે દરેક જીવોને ભગવાનની સેવામાં જોડવા માટે. કોને? કે જે લોકોની ઓછી બુદ્ધિ છે, જે લોકો ભોગ ઐશ્વર્યમાં પડ્યા છે, ભગવાન એને દર્શન આપશે અને આપણે એને બધાને પ્રસાદ આપશું, કૃપા, ભગવાનનો પ્રસાદ આપશું. પુસ્તકોના માધ્યમથી, બુંદી પેકિંગ. તો મંદિરમાં બહુ બધી સેવાઓ છે રથયાત્રા મહોત્સવ નિમિત્તે. બુંદી પેકિંગ સેવા છે, હાર બનાવવાની સેવા છે, બીજી બધી ઘણી બધી સેવાઓ છે. તો તમે આ સેવા માટે જો તૈયાર હો તો હરિદામોદર પ્રભુનો સંપર્ક કરજો. આપણા વચ્ચે એક પ્રભુજી છે, આ મનોજભાઈ, સુરતમાં રહે છે. ત્યાં છે પ્રસાદ વેચવા જાય, નિઝર. હમણાં અમે જોયું થોડાક સમય પહેલા, નિઝર, બહુ દૂર. ત્યાં જઈને પણ પ્રસાદ લે છે. સુરતમાં રહીને કીર્તન કરે, ભક્તોનો સંગ કરે, રીડિંગ કરે, સેવા બી કરે, પ્રસાદ વિતરણમાં પણ જાય. આપણે તો ખાલી સુરતમાં જ કાર્ય કરવાનું છે. એ બે સ્ટેશન થી રથયાત્રા નીકળશે, મંદિરે પુસ્તક વિતરણ કરશું, સેવા કરશું, પીરસવાની સેવા છે, બહુ બધી સેવા છે. આવા સેવામાં આપણે નિયુક્ત રહેશું તો ભગવાન આપણને જોશે. જો આવી સેવા નહીં કરીશું તો ભોગમાં પડ્યા રહેશે. નાના 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 જાઓ. ક્યારે રથયાત્રા મહોત્સવ ચાલ્યો જશે ખબર નહીં પડે, ક્યારે જન્માષ્ટમી જતી રહેશે પણ ખબર નહીં પડે, ક્યારે ગોળ પૂર્ણિમા જતી રહેશે ખબર પણ નહીં પડે. તો આવી સેવા માત્રથી આપણો દ્રઢ સંકલ્પ થશે અને આપણું હૃદય શુદ્ધ થશે અને આપણું સમાધિનો વિધિ હશે. પછી આપણું સમાધિમાં મન લાગશે. તો કેટલા લોકો તૈયાર છે ભગવાનનું જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું નામ છે તેને દ્રઢ સંકલ્પ પડે લેવા માટે. તો આ નામ લો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જાપ કરો, પુસ્તક વાંચો અને દરેક જીવો પર આ વિશેષ કૃપા કરો. અને આ રથયાત્રા મહોત્સવ છે, આ ભગવાનની એક વિશેષ કૃપા છે કે લોકોને બહાર આવે છે ભગવાન. જો ભગવાન વર્ષમાં આ એક જ વખત બહાર આવશે અને લોકોને દર્શન આપવા માટે, વારે ઘડી નહીં આવે. તો આનો લાભ લો, રંગે ચંગે આનંદથી, રથને હાથે, રથનું દોરડું ખેંચે. તો ભગવાન જે છે, આ ભગવાન વાસ્તવમાં વૃંદાવન જઈ રહ્યા હોય છે. રથયાત્રા મહોત્સવમાં ભગવાન વૃંદાવન જાય, દ્વારકાથી વૃંદાવન જાય છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એ વૃંદાવનને યાદ કરવા માટે છે. ભગવાનની મોટી મોટી આંખો છે, આ આંખોથી જોશે ભગવાન કોણ કોણ આવ્યું છે, કોણ શું કરી રહ્યું છે. ભગવાન આ જોશે મોટી આંખોથી. ભગવાનના હાથ છે ને લાંબા છે, ભગવાન લાંબા હાથ કરીને બેઠા છે, આપણને બોલાવે જ છે. અને આપણે છે કે ભોગમાં ડૂબેલા છે. પ્રભુજીએ ગયા સોમવારે સરસ સમજાવ્યું કે જો આપણે આ સમાધિમાં ક્લિયર થશો ને, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, જો આ બહુ શાખા જે છે એમાંથી આપણે મન હટાવશું ને તો આપણો રસ્તો ક્લિયર. બધી સિગ્નલ લીલી લાઈટ, આગળ 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 હાલ્યા કરશે, કોઈ જગ્યા પર બ્રેક નહીં લાગે. જો આમાં ભોગમાં પડી ગયા તો બધા સિગ્નલ બંધ પાછા, ને બહુ બહુ જન્મ પછી. તો મોકો છે, સરસ છે, આ એક લાભ લો આનો. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કઈ પ્રશ્ન?